ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಳಿದವ್ರು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಪಾರಾಯಣ? ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರ್ದು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರ್. ವಾಕ್ಯಕಾರಂ ವರರುಚಿಂ ಭಾಷ್ಯಕಾರಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪಾಣಿನಿಂ ಸೂತ್ರಕಾರಂಚ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಮುನಿತ್ರಯಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಸದುಕ್ತಿ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ವೈಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀಯಂ ವಿರಚ್ಯತೆ. तत्पुरुषः अधिकारोऽयं प्राग्बहुर्व्रीहेः द्विगुश्च द्विगुरपि तत्पुरुषसंज्ञा स्यात्. द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्तापन्नैः. द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्थ प्राप्तापन्नैः. द्वितीयान्तं श्रितादि प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह वा समस्यते स तत्पुरुषः. स्वयं तेन द्वितीया इति न संभद्यते. अयोग्यत्वात् स्वयं कृतस्य अपथ्यं स्वयं कृतिः खट्वाक्षेपे खट्वा प्रकृतिकं द्वितीयान्तं तान्त प्रकृतिकेन सुबन्तेन समस्यते. निन्दायां खट्वारूढो जाल्मः नित्यसमासोऽयं न हि वाक्येन निन्दा अवगम्यते. सामीकृतं कालाः तेन इत्येव. अत्यन्तसंयोगे च कालाः इत्येव अक्तान्तर्थं वचनम्. द्वितीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन. तृतीया इति लुप्त तृतीयाकं तृतीयान्तं तृतीयान्तर्थ कृतगुणवचनेनार्थ शब्देन च सह प्राग्वत्. पूर्वसदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रलक्षणैः तृतीयान्तमेतैः प्राग्वत्. वार्तिका. संख्यानां संख्यानां कर्तृकरणे कृता बहुलं कर्तरीकरणे च तृतीया कृदन्तेन बहुलं प्राग्वत्. कृत्यैरधिकार्थवचने स्तुतिनिन्दा
फल फल कमर्थवादवचनं स्तुतिनिन्दाफलकम् अन्यतरं स्तुतिनिन्दाफलकम् अर्थवचनम् अधिकारार्थवचनं तत्र कर्तरि करणे च तृतीया कृत्यैः सह प्राग्भत अन्नेन व्यञ्जनं संस्कारद्रव्यवाचकं तृतीयान्तम् अन्नेन प्राग्वत भक्षेण मिश्रीकरणं गुडेन दानः गुडदानः मिश्रिपाक्रिय द्वार सामर्थ्यं मिश्रिका मिश्रणक्रियाद्वारा द्वार सामर्थ्यं मिश्रणक्रियाद्वारा सामर्थ्यं चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षितैः चतुर्थ्यन्तर्थाय यद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यन्तं वा प्राग्वत वार्तिक अर्थेन नित्यसमासः विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यं पंचमी भयेन भयभीत बिभीरिति वाच्यं बीबिरिति वाच्यम् अपेतापोड मुक्त पतित पत्रस्तैरल्पशः अपेतापोड मुक्त आपत्रस्तैः अल्पशः एतैः सहाल्पं पंचम्यन्तं समस्यते स तत्पुरुषः स्तोकान्तिका दूरार्थक कृच्छाणि तेन स्तोकान्तिक दूरार्थ कृच्छाणि तेन षष्ट्यन्तं सुबन्तेन समस्यते स तत्पुरुषः याचकादिभिश्च येभिः षष्ट्यन्तं समस्यते तुजकाभ्यां कर्तरि इत्यस्य प्रतिप्रसवोऽयं गुणात्तरेण सरलोपश्चेति वक्तव्यम् कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति वाच्यं न निर्धारणे या षष्ठी सा न समस्यते प्रतिपद विधान षष्ठी न समस्यते इति वाच्यं पुराणगुणसुहितार्थ सुहितार्थ समानाधिकरणेन पूरणाध्यर्थ सदाधिभिश्च षष्ठी न समस्यते पूर्णाध्यर्थैः सदादिभिश्च षष्ठी न समस्यते तेन च पूजायां
मतिबुद्धि इति सूत्रेण विहितः यः तः तदन्तेन षष्ठी न समस्यते अधिकारणवाचिना च तेन षष्ठी न समस्यते इदमेषाम् आसितं कथं भुक्तं वा कर्मणि च उभयप्राप्तौ कर्मणि इति या षष्ठी सा न समस्यते आश्चर्यो गवां दोहो अगोपेन तृजकाभ्यां कर्तर्त तृजकाभ्यां षष्ठी न समासः कर्तरी च कर्तरी षष्ट्या अकेन न समासः नेह तृजनु वर्तते तद्योगे कर्तरी कर्तुरभिहितत्वेन कर्तुशक्त्या अभावात् तद्योगे कर्तुरभिहितत्वेन कर्तृषष्ट्या अभावात् नित्यं क्रीडा जीविकयोः एतयोरर्थयोः नित्यं षष्ठी समस्यते ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣ ನಿಂದೆ ಪಾರಾಯಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಹೋಗೋಣ. ಸೂತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ 759. ನಭ್ರಾನ್ನಪಾತ್ ನವೇದ ನಾಸತ್ಯ ನಮುಚಿ ನಕುಲ ನಖ ನಪುಂಸಕ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ರ ನಾಕೇಶು ಪ್ರಕೃತ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದ್ತೇನೆ. ನಭ್ರಾನ್ನಪಾನ್ ನವೇದ ನಾಸತ್ಯ ನಮುಚಿ ನಕುಲ ನಖ ನಪುಂಸಕ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ರ ನಾಕೇಶು ಪ್ರಕೃತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ನಲೋಪೋ ನಯಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಕಾರ ನೈ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ, ನೈ ಸುಪಾಸಃ ಸಮಸ್ಯತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳು ಅಪವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈಗ ನೈ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಬಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪವಾದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ನಭ್ರಾಟ್, ನಪಾತ್, ನವೇದ, ನಾಸತ್ಯ, ನಮುಚಿ, ನಕುಲ, ನಖ, ನಪುಂಸಕ, ನಕ್ಷತ್ರ, ನಕ್ರ ಮತ್ತು ನಾಕ. 11 ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವು ನಲೋಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಲೋಪೋ ನಯಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಭ್ರಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಾಸ ಅಭ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನ ಲೋಪ ಆಗಿ ಅ ಉಳಿಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅಕಾರ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಅಂತಲೇ ಪೂರ್ಣ ನಕಾರ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ನಭ್ರಾಟ್ ಭ್ರಾಜತೆ ಇತಿ ಭ್ರಾಟ್. ಭ್ರಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಜತೆ, ಭ್ರಾಜರ ದೀಪ್ತವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧಾತು ಇದೆ. ಭ್ರಾಜತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ದೀಪ್ತಿಮಂತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ, ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನ ಭ್ರಾಟ್ ಅಭ್ರಾಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಕಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನ ಲೋಪ ಆಗಿ ಅ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಸೂತ್ರದ ಬಲದಿಂದ ನಕಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಪಾತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಪಾತಗಳು ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ರೂಪಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಾವು ಸೂತ್ರಾಂತರಗಳಿಂದ ರೂಪಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧ ರೂಪಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಭ್ರಾಟ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನ ಭ್ರಾಜತೆ, ಯಾವುದು ಹೊಳೆಯೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ನಪಾತ್, ಪಾತೀತಿ ಪಾತ್, ಪಾತಿ ಪಾ ರಕ್ಷಣೆ, ರಾಜ ಪ್ರಜಾಂ ಪಾತಿ, ರಾಜ ಪ್ರಜಾಂ ರಕ್ಷತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ರಾಜ ಪ್ರಜಾಪಾಲಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತಿ ಪಾ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಧಾತು. ಪಾತಿ ಇತಿ ಶತ್ರಂತಹ, ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೂಪಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯದ ಸ್ವರೂಪ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಠತಿ ಅಂತಿದೆ. ಪಠತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪ ಪಠತ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಠತ್, ಪಠನ್ ಪಠಂತೌ ಪಠಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪಠತಿ ಪಠಂತಿ ಪಠತಿ ಪಠತ್ಯೌ ಪಠತ್ಯಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ. ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪಠತ್ ಪಠತಿ ಪಠಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ರೂಪಭೇದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶತ್ರು ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪ. ನ ಪಾತ್ ಅಪಾತ್, ಯಾವುದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಲೋಪೋನಯ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಪಾತಗಳಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇತ್ತೀತಿ ವೇದಾಹ, ವೇದಾಹ ಇತಿ ಅಸುನ್ನಂತಹ. ಅಸುನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಆ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ನ ವೇದಾಹ ಇತಿ ನ ವೇದಾಹ, ನ ವೇದಾಹ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದಜ್ಞಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಧಾತು. ನವೇದಾಹ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರು, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅವಿವೇಕಿಗಳು, ಮೂರ್ಖರು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ತಿಳಿಯದವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನ ಸತ್ಯಾಹ ಅಸತ್ಯಾಹ. ಸತ್ಯಾಹ ನಾಮ ಸಾಧವಃ, ಸತ್ಸು ಸಾಧವಃ ಸತ್ಯಾಹ, ಯಾರು ಸಜ್ಜನರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಸತ್ಯಾಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನ ಸತ್ಯಾಹ ಅಸತ್ಯಾಹ, ಯಾರು ದುರ್ಜನರೋ ಅವರು ಅಸತ್ಯಾಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಸತ್ಯಾಹ, ನ ಅಸತ್ಯಾಹ ನಾಸತ್ಯಾಹ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನ ಸತ್ಯಾಹ ಅಸತ್ಯಾಹ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನ ಅಸತ್ಯಾಹ ನಾಸತ್ಯಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಈ ನಿಯಮ ಇದೆ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ದೋ ನಯೌ ಪ್ರಕೃತಮರ್ಥಂ ದೃಢಯತಃ, 2 ನೈ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಶಬ್ದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಯಮ. ದ್ವೌ ನಯೌ ಪ್ರಕೃತಂ ಅರ್ಥಂ, ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ದೃಢಯತಃ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಹ ನಾಮ ಅತ್ಯಂತಂ ಸಾಧವಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಶಬ್ದ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ನಾ ಸತ್ಯ ಭುಜ್ಯುಮೋಹತು ಪತಂಗೈಃ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಧನ್ವನ್ನಾರ್ದ್ರಸ್ಯ ಪಾರೇ, ನಾ ಸತ್ಯ ಭುಜ್ಯುಮೋಹತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲೂ ಈ ಶಬ್ದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಮುಚಿ, ನ ಮುಂಚತಿ ಇತಿ. ಮುಂಚತಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ನ ಮುಂಚತಿ ಬಿಡಲಾಗದ್ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನ ಮುಚಿಹಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಮುಚಿಹಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿಪಾತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳು. ನ ಕುಲಂ, ಕುಲಂ ಅಸ್ಯ ನ ಇತಿ ನ ಕುಲಂ.
ಯಾರು ಕುಲಹೀನನಾಗಿರ್ತಾನೋ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಲ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನ ಕುಲಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ನ ಕುಲಂ, ಕುಲ ಬಾಹಿರನಾಗಿರುವವನು ಅಥವಾ ಕುಲ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನ ಖಂ, ಇಲ್ಲಿ ಖಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನ ಖಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ನ ಖಂ, ಅಸ್ಯ ನ ಖಂ, ಇವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವು ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಶಂಕುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಪತಿತನಾಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಸ್ತೋಕಾನ್ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ತ್ರಿಶಂಕುವಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು, ನಖಂ ನ ಖಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ನಖಂ, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವು ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿರ್ತದೋ ಅಂಥವನು ಅಂತ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂತನೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಖಗಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಖೇ ಗಚ್ಚಂತಿ ಇತಿ ಖಗಾಹ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಗ್ತದೋ ಅದು ಖಗಾಹ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ನಪುಂಸಕಂ, ನ ಸ್ತ್ರೀ ಪುಮಾನ್ ಇತಿ ನಪುಂಸಕಂ, ಯಾರು ಸ್ತ್ರೀನೂ ಅಲ್ಲವೋ ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲವೋ ಅಂಥವನು ನಪುಂಸಕಂ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುಂಸಯೋಹೋ ಪುಂಸಕ ಭಾವ ನಿಪಾತನಾತ್ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಪುಮಾಂಸೌ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಅದರ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಪುಮಾಂಸೌ ನಪುಂಸಕಂ, ಸ್ತ್ರೀನೂ ಅಲ್ಲ ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂಥವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಭ್ರಾಣ್ಣಪಾತ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ನ ಪುಂಸಕಂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪುಂಸಕಂ ಅಂತ ಆಕಾರ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 12 ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ, ಈ 12 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿ ನಕಾರವೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸುಬಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಆ ಸುಬಂತವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರಾದಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ವ್ಯಂಜನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಸತ್ಯಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವರಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಖಂ, ನಕುಲಂ, ನಮುಚಿಹಿ, ನಪುಂಸಕಂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಂಜನಾದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹಲಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಕ್ಷತ್ರಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷರ ಸಂಚಾಲನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಧಾತು ಯಾವುದು ಚಲಿಸ್ತದೋ ಅದು ಕ್ಷರ, ಯಾವುದು ಚಲಿಸದಿರುತ್ತದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೀಯತೆ ಅಥವಾ ನಕ್ಷರತಿ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಂ, ಯಾವುದು ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಕ್ರಹ, ನ ಕ್ರಾಮತಿ ಇತಿ ನಕ್ರಹ, ನ ಕ್ರಾಮತಿ ಕ್ರಮುಗತವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧಾತು ಗತ್ಯರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಧಾತು ಇದೆ. ಇದು ಭ್ವಾದಿಗಣದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕ್ರಾಮತಿ, ಕ್ರಾಮತಃ, ಕ್ರಾಮಂತಿ, ಕ್ರಮುಗತವು ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥದ್ದು ನಕ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ರ ಶಬ್ದ ವಸ್ತುತಃ ಯಾವುದು ಮೊಸಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾಕಃ, ಅಕಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನ ಅಕಂ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಕಃ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಲವಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲವೋ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾಕಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಸುಮಾರು 12 ಶಬ್ದಗಳೇನಿದೆ, ಈ 12 ಶಬ್ದಗಳು ನಿಪಾತಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಲೋಪ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಲೋಪೋ ನಯಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ನಕಾರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ನಾಗಃ ಅಪ್ರಾಣಿಷು ಅನ್ಯತರಸ್ಯಾಂ. ನಗಃ ಅಪ್ರಾಣಿಷು ಅನ್ಯತರಸ್ಯಾಂ. ನಗಃ ಇತ್ಯತ್ರ ನೈ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾವ ನಗಾಃ ಅಗಾಃ ಪರ್ವತಾಃ. ಗಚ್ಚಂತೀತಿ ಗಾಃ, ನ ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ನಗಃ. ಗಚ್ಚತೀತಿ ಗಹ, ಯಾವುದು ಸಂಚಾಲನಶೀಲವಾಗಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಗಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ನ ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ನಗಃ.
ಯಾವುದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೈ ಮತ್ತು ಗಹ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಗಾಹ, ನಕಾರ ಲೋಪ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಕಾರ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ನಗಹ ಅಪ್ರಾಣಿಷು ಅನ್ಯತರಸ್ಯಾಂ. ಪ್ರಾಣಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತರಸ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಕಲ್ಪವಾಗಿ ವಿಭಾಷಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ಇದು ಎರಡೂ ರೂಪವು ಸಾಧು ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಗಾಹ ಪರ್ವತಾಹ ಅಂತನೂ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಗಾಹ ನ ಗಚ್ಚಂತಿ ತ್ಯಗಾಹ, ನಗಾಹ ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಗಾಹ ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯತರಸ್ಯಾಮಿತಿ ಕಿಂ ಅಪ್ರಾಣಿಷು ಕಿಂ, ಸರಿ ಅಪ್ರಾಣಿಷು ಕಿಂ, ಪ್ರಾಣ್ಯಂಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗಹ ವೃಷಲಃ ಶೀತೇನ. ಈ ಸೇವಕ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇವನು ಶೀತೇನ ಅಗಹ, ಅವನು ಶೈತ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ್ಯಂಗವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣ್ಯಂಗ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ್ಯಂಗ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ನಗ ನಗ ಅಥವಾ ಈ ನಲೋಪ ಅಥವಾ ಸಮಾಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ್ಯಂಗ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಣಿಷು, ಪ್ರಾಣ್ಯಂಗ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪರ್ವತ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಪ್ರಾಣಿಹಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಪ್ರಾಣ್ಯಂಗವಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೃಷಲಃ ಇತಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ್ಯಂಗ ಇದ್ರೆ ಸಮಾಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಪ್ರಾಣ್ಯಂಗ ಇದ್ರೆ ಸಮಾಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ್ಯಂಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಮಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಸೂತ್ರದ ವಿಶೇಷ. ಮುಂದಿಂದು ನಿತ್ಯಂ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವಿಕಯೋ ಇತ್ಯತ್ರ ನಿತ್ಯಂ ಇತ್ಯನುವರ್ತತೆ ಕುಗತಿ ಪ್ರಾದಯ. ಈ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಗತಿ ಪ್ರಾದಯ ಏತೆ ಸಮರ್ಥೇನ ನಿತ್ಯಂ ಸಮಸ್ಯಂತೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಗಹ ಪ್ರಾಣಿವಾಚಕವಾದ್ದರಿಂದ ನಲೋಪವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಅಗಹ ಎಂದು ರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುತಃ ಎರಡು ರೂಪಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ನಗಹ ಪ್ರಾಣಿಷು ಅನ್ಯತರಸ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅನ್ಯತರಸ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಲ್ಪ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ರೆ ವಿಕಲ್ಪದಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ನಲೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಗಾಹ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಗಾಹ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಕಲ್ಪದಿಂದ ನಲೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ರೂಪಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಅಗಾಹ ಅಂತಾನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಲೋಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಲೋಪ ಮಾಡದೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಗಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ವೃಷಲಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ. ಅಗೋ ವೃಷಲಃ ಶೀತೇನ. ಅಯಂ ವೃಷಲಃ, ಈ ಸೇವಕ ಇವನು ಶೈತ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇವಕ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬ ಜೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತ ಮೇಡಮ್? ಮುಂದಿಂದು
ಕುಗತಿ ಪ್ರಾದಯ ಕು ಗತಿ ಪ್ರಾದಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಸಿತಾನಿ ಕುತ್ಸನೈಹಿ ಪಾಪಾಣಕೆ ಕುತ್ಸಿತೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುತ್ಸಿತಾನಿ ಕುತ್ಸನೈ ಸಹ ಸಮಸ್ಯತೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕು ಶಬ್ದವು ಕುತ್ಸಿತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಕು ಗತಿ ಪ್ರಾದಯ, ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದಿ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಬಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಸೂತ್ರ ಕುಗತಿ ಪ್ರಾದಯ ಕುತ್ಸಿತ ಪುರುಷಃ ಕುಪುರುಷಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಮಾಸವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಸಮಾಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವ್ಯಯ ಕುತ್ಸಿತ ಪುರುಷಃ, ಪುರುಷ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸುಬಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಗತಿಶ್ಚ. ಗತಿಶ್ಚ ಇತ್ಯನುವರ್ತತೆ ಊರ್ಯಾದಿ ಚ್ವಿಡಾಚಶ್ಚ, ಊರ್ಯಾದಿ ಚ್ವಿಡಾಚಶ್ಚ. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳು ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕುಗತಿ ಪ್ರಾದಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಅಂಶ. ಈ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳು ಕು ಗತಿ ಪ್ರಾದಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದವು ಸಮಾಸ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು? ಊರ್ಯಾದಿ ಚ್ವಿಡಾಚಶ್ಚ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಏತೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗೆ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಸ್ಯುಃ. ಊರ್ಯಾದಯ ಚ್ವಿಡಾಚಶ್ಚ. ಊರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಚ್ವಿ, ಚ್ವಿ ಪ್ರತ್ಯಾಂತ, ಡಾ ಪ್ರತ್ಯಾಂತ, ಇವುಗಳು ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪದದೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸುಬಂತದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಮಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ, ಊರೀಕೃತ್ಯ. ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಊರೀಕೃತ್ಯ. ಊರೀಕೃತ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಂಗೀಕಾರಂ ಕೃತ್ವ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅಂಗೀಕರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಊರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವ್ಯಯ ಕೃತ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ತ್ವ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವುದು? ಸಮಾಸೆ ಅನೈಪೂರ್ವೆ ಕ್ತುವೋ ಲ್ಯಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಸೂತ್ರದ ಒಳಗಿಂದ ಕ್ತ್ವಾಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲ್ಯಬಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಊರೀಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲ್ಯಪ್ ರೂಪ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಊರೀಕೃತ್ಯ. ಮುಂದಿಂದು ಶುಕ್ಲೀಕೃತ್ಯ. ಅಶುಕ್ಲಂ ಶುಕ್ಲಂ ಕೃತ್ವ ಶುಕ್ಲೀಕೃತ್ಯ. ನಾವು ಸಮಾಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗತಿ ಸಮಾಸಃ ಅಶುಕ್ಲಂ ಶುಕ್ಲಂ ಕೃತ್ವ ಶುಕ್ಲೀಕೃತ್ಯ. ಪ್ರಾದಿ ಸಮಾಸಃ ಪ್ರಗತಃ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಃ. ಸೊ ಗತಿ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಅಶುಕ್ಲಂ ಶುಕ್ಲಂ ಕೃತ್ವ, ಯಾವುದು ಬೆಳ್ಳಗಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗತಿ ಸಮಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಗತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಬರುತ್ತೆ. ಗತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದವು ಮುಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಬಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೂತ್ರಗಳು ಈ ಕೆಲವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಊರ್ಯಾದಿ ಚ್ವಿಡಾಚಶ್ಚ. ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ, ಸೊ ಶುಕ್ಲೀಕೃತ್ಯ ಎಂಬುದು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಿಂದು ಪಟಪಟಾಕೃತ್ಯ. ಪಟಪಟ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪಟಪಟಾಕೃತ್ಯ ಎಂಬುದು ಪಟಪಟ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಆ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವಾರ್ತಿಕ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
कारिका शब्दस्य उपसंख्यानम् ಈ ವಾರ್ತಿಕದ ಬಲದಿಂದ ಕಾರಿಕಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದವು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಬಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ. ಸೊ ಕಾರಿಕಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾರಿಕಾ ಶಬ್ದವು ನಿಪಾತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾರಿಕಾಂ ಕೃತ್ವ ಕಾರಿಕಾ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ಊರ್ಯಾದಿಚ್ವಿಡಾಚಶ್ಚ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರ್ಯಾದಿ ಊರೀಕೃತ್ಯ ಚ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಶುಕ್ಲೀಕೃತ್ಯ ಪಟಪಟಾಕೃತ್ಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಪಟಪಟಾಕೃತ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪಟಪಟಾಕೃತ್ಯ. ಸರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ್ತಿಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವುದು? ಆ ಪಟಪಟದಕ್ಕೆ ವಾರ್ತಿಕ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು. ಅದೇ ಆ ವಾರ್ತಿಕ ಕಾರಿಕಾ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಉಪಸಂಖ್ಯಾನಂ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದತಿ ವಿವೇಚ್ಯತೆ ವೇ ಬಹುಲಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ತಿಕಂ ಎಂಬ ವಾರ್ತಿಕದಿಂದ ಪಟತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತ್ವ ಅಂತ. ಡಾಚಿ ವಿವಕ್ಷಿತೆ ದ್ವೇ ಬಹುಲಂ ಎಂಬ ವಾರ್ತಿಕದಿಂದ ಪಟತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತ್ವ. ಪಟಪಟಾಕೃತ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಡಾಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ದ್ವಿತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪಟಪಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ್ವಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ದೋಷವೇ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅದರ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಅನುಕರಣಂ ಚಾನಿತಿ ಪರಂ. ಅನುಕರಣಂ ಚಾನಿತಿ ಪರಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಇಲ್ಲಿ ಇತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅನಿತಿ ಅನುಕರಣಂ ಚ ಅನಿತಿ ಪರಂ ತ್ರಿಪದಾತ್ಮಕಂ ಸೂತ್ರ. ಅನುಕರಣಂ ಚ ಅನಿತಿ ಪರಂ ನ ಇತಿ ಪರಂ ಅನಿತಿ ಪರಂ. ಇತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಇದ್ದಾಗ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ. ಖಾಟ್ ಕೃತ್ಯ ಖಾಟ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಖಾಟ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ. ಇತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಟ್ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಖಾಟ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವ ಅನೀತಿ ಅನೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಖಾಟ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವ ನಿರಷ್ಠೀವತ್. ಖಾಟ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವ ಖಾಟ್ ಕೃತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಟ್ ಮತ್ತು ಕೃತ್ವ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಸ. ಖಾಟ್ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅನಿತಿ ಕಿಂ ಖಾಡ್ ಇತಿ ಕೃತ್ವ ನಿರಷ್ಠೀವತ್ ಅನುಕರಣಂಚಾನಿತಿ ಪರಂ. ಉಗುಳುವಾಗ ಮಾಡುವ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿತಿ ಪರಂ ಕಿಂ ಖಾಡಿತಿ ಕೃತ್ವ ನಿರಷ್ಠೀವತ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲೂ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಖಾಟ್ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲೂ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇತಿ ಶಬ್ದವು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
इति शब्द ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಟ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಎರಡೂ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಡೆ ಇತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೂ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ. ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರತ್ಯುದಾಹರಣೆ. ಪ್ರತ್ಯುದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಟ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವ, ಇತಿ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸಮಾಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇದೆ. ಕಾಡಿತಿ ಕೃತ್ವ ನಿರಷ್ಠೀವತ್ ನೋಡೋಣ. ನ ಚ ಅತ್ರ ಇತಿ ಶಬ್ದೇನ ವ್ಯವಹಿತತ್ವೇ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಾಭಾವಾತ್ ಏವ ಗತಿಸಂಜ್ಞಾಂ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಗತಿಸಂಜ್ಞಾ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ತತ್ ಕಿಂ ಅನಿತಿ ಪರಗ್ರಹಣೇನ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಂ. ಯಥಾ ಕಥಂಚಿತ್ ಕ್ರಿಯಾಯಾ ಯೋಗಸ್ತ್ವಾತ್. ಓಯ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಯಾಕೋ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಸೂತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅನುಕರಣಂಚ ಅನಿತಿ ಪರಂ. ಇತಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಬರ್ತದೆ. ಗತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಬಂದಾಗ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕುಗತಿ ಪ್ರಾದಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಗತಿ ಸಮಾಸ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದವು ಮುಂದಿನ ಸುಬಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ, ಕೃತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಬಂತ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಸಮಾಸೆಯ ಅನೈಪೂರ್ವೆ ಕೃತ್ವ ಲ್ಯಪ್ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕ್ತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಪ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ಖಾಟ್ ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯ, ಕೃತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಕ್ತ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಕೃ ಶಬ್ದದ ಕ್ತ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಕೃ ಶಬ್ದದ ಲ್ಯಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ತ್ವಾ ಕೃತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಕ್ವಾಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೀ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಕ್ರಿಯಾಪದನೇ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಎಂದು ಉಗುಳುವಾಗ ಮಾಡುವ ಧ್ವನಿಯ ಅನುಕರಣೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೌದು, ಅನುಕರಣೆಯೇ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇತಿ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಟ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವ. ಅಲ್ಲಿ ಇತಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ಕಾಟ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈಗ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಮುಂದೆ ಇರಬಾರದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅನುಕರಣವಾಚಿ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಖಾಟ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಖಾಟ್ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಇರಬಾರ್ದು. ಇತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಮುಂದಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಖಾಟ್ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಖಾಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ? ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಖಾಟ್ ಮತ್ತು ಕೃತ್ವ ಈ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳು ಸಮಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಖಾಟ್ ಕೃತ್ವ ಅಂತಿದ್ದುದು ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೂತ್ರದಿಂದ? ಸಮಾಸೆ ಅನೈಪೂರ್ವೆ ತ್ವಃ ಲ್ಯಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಆ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕೃ ಧಾತುವಿನ ತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಲ್ಯಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ವಸ್ತುತಃ ತ್ವಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎರಡೂ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ. ಆದ್ರೆ ತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಉಪಸರ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಉಪಸರ್ಗ ಇದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗತ್ವ, ಆಗತ್ಯ. ಗತ್ವ ಅಂತಿದೆ, ಆಂಗ್ ಉಪಸರ್ಗ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಲೆಪ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ, ಆಗ ಆಗತ್ಯ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಠಿತ್ವ, ಪಠಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಠ್ಯ, ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ಪಠಿತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪಠಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಪಠ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಲ್ಯಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂದೇಹ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಖಾಟ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಅನಿತಿ ಪರಂ ಕಿಂ, ಇತಿ ಶಬ್ದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಟ್ ಇತಿ ಕೃತ್ವ ನಿರಷ್ಠೀವತ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನ? ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಮುಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೇಡಮ್ ಸರ್, ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಕಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಅನುಕರಣ ಅವ್ಯಯ ವಾಚಕ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಆ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಟ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಇತಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಟ್ ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ ಇತಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದ್ರೆ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂತ್ರ ಇಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂಧಿ ಯಾವುದು ಸಮಾಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕಾಟ್ ಕೃತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಸಮಾಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕಾಟ್ ಇತಿ ಕೃತ್ವ ನಿರಷ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಇತಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಟ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೇ, ಇತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ. ಕಾಟ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ. ಕಾಟ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕಾಟ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಅನುಕರಣ ಅವ್ಯವಾಚಕ. ಆಗ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇತಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಇತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅನಿತಿ ಪರಂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಗತಿ ಸಂಜ್ಞೆಯ ಶಬ್ದವು
ಮತ್ತೊಂದು ಸುಬಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಗ ಯಾಕೋ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಸರ್ ಅನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಇತಿ ನ ಇತಿ ಅನಿತಿ. ಇತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ನೈ ಸಮಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ನುಡಾಗಮ ಬರ್ತದೆ. ತಸ್ಮಾನ್ ನುಡಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನುಡಾಗಮ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ವರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಆ ಸೂತ್ರ ಓದಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ನ ಇತಿ, ನ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಲೋಪೋ ನಯಃ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನ ಲೋಪ ಆಗಿ ಅಕಾರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಇತಿ, ಅ ಪ್ಲಸ್ ಇತಿ ಅಂತಾದಾಗ ತಸ್ಮಾನ್ ನುಡಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನುಟ್ ಆಗಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅ ಪ್ಲಸ್ ನುಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತಿ. ನುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಟಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಲಂತ್ಯಂ ಉಕಾರವು ಉಪದೇಶ ಅಜನುನಾಸಿಕ ಇದು ಉಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ನ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನ ಇತಿ, ಆಗ ಅನೀತಿ. ಇದು ಅನಿತಿ ಶಬ್ದದ ಸಮಾಸ. ನ ಇತಿ ಅನಿತಿ, ಇತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿ ಶಬ್ದವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಿ. ತಸ್ಮಾನ್ ಸರಿ, ಅನುಕರಣಂಚಾನಿತಿ ಪರಂ ಅನುಕರಣಂ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞಂ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಪರಂ ವರ್ಜಯಿತ್ವಾ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಖಾಟ್ ಕೃತ್ಯ ಇತಿ ಖಾಡ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವಾ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಗತಿ ಸಮಾಸೇ ಕ್ತ್ವಃ ಲ್ಯಪ್ ಖಾಡ್ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಇತಿ ನ ಚ ಅತ್ರ ಇತಿ ಶಬ್ದೇನ ವ್ಯವಹಿತತ್ವೇ न च अत्र इति शब्देन व्यवहितत्वे क्रियायोगाभावात् एव गतिसंज्ञा न भविष्यति. तत् किम् अनिति परग्रहणेन इति वाच्यं. यथा कथञ्चित् क्रियायोगसत्वात् ते प्राग् धातोः इति सूत्रं तु ते गत्युपसर्गाः धातवः प्रागेव प्रयोज्यः, सरि धातोः प्रागेव प्रयोज्यः, न तु परतः इति प्रयोग नियम परम एव इति भावः. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಖಾಟ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವಾ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನ ಚ ಅತ್ರ ಇತಿ ಶಬ್ದೇನ ವ್ಯವಹಿತತ್ವೇ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅಭಾವಾದೇವ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಖಾಟ್, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾವುದು? ಖಾಟ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವಾ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಖಾಟ್ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ನಿರಷ್ಠೀವತ್, ಇದು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ನನಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಾಟ್ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ನಿರಷ್ಠೀವತ್ ಏನರ್ಥ? ಖಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಅವನು ಉಗುಳಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಖಾಟ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಖಾಟ್ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ನಿರಷ್ಠೀವತ್ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಖಾಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಖಾಡಿತಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ನಚ
अत्र इति शब्देन व्यवहितत्वे क्रियायोग अभावादेव गतिसंज्ञा न भविष्यति तत् किम् अनितिपरम् अनितिपरग्रहणेन इति वाच्यं यथा कथञ्चित् क्रियायोगसत्वात् ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವಾ ಕಾಟ್ ಕೃತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆ. ಕಾಟ್ ಕೃತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ. ಇದು ಇದರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಕಾಟ್ ಕೃತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಕೃತ್ವ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸ ಇದೆ. ಕಾಟ್ ಕೃತ್ವ ಅನ್ನುವ ಕಾಟ್ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬ ಸಮಸ್ತ ಪದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಕಾಟ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಕಾಟ್ ಇತಿ ಕೃತ್ವ ನಿರಕ್ಷೀವತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅನಿತಿ ಪರಂ ಕಿಂ ಕಾಟ್ ಇತಿ ಕೃತ್ವ ನಿರಕ್ಷೀವತ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇತಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮುಖತಃ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕಾಟ್ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಇತಿ ಕೃತ್ವ ನಿರಷ್ಠೀವತ ಇತಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖತಃ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವು ಎಲ್ಲಿ ಮುಖತಃ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮುಖತಃ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡದೆ ಕಾಟ್ ಕೃತ್ವ ನಿರಷ್ಠೀವತು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಮಾಸ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಚ ಅತ್ರ ಇತಿ ಶಬ್ದೇನ ವ್ಯವಹಿತತ್ವೇ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅಭಾವಾದೇವ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತತ್ ಕಿಂ ಅನಿತಿ ಪರಗ್ರಹಣೇನ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಂ ಯಥಾ ಕಥಂಚಿತ್ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಸಂಭವಾತ್. ಯಥಾ ಕಥಂಚಿತ್ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಸಂಭವಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆ ಯೋಗ ನಾಮ ಅತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಕೃತ್ವ, ಈ ಕೃತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದ ಅದು. ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಕಾಟ್ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಶಬ್ದವು ಸಮಾಸ ಹೊಂದುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಇತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಏನು ಇತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಷ್ಠೀವಾನ್ ಅಂದ್ರೇನ್ ಸರ್? ನಿರಷ್ಠೀವತ್ ಅಂದ್ರೇನ್ ಸರ್? ಉಗಿದನು, ಉಗುಳುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರಷ್ಠೀವತ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಏನು? ಬರೀ ಶಬ್ದ ಅದು. ಕಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಕರಿಸಿ ಹೋಗುದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಇತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇತಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಮಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ
ನೋಡೋಣ. ರವಿಕುಮಾರ್. ಆಚಾರ್ಯ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್? ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ. ಏನಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಪೂರ್ಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸೂತ್ರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರವಣವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಪಠನವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 2017ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೋದಾ? ಆ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಬರೀಬೋದಾ ಅಂತ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತನಾ? ಹಾಂ ಸರ್, ಬರಿಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಮೊದಲನೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋ ರೀತಿಯನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಒಂಚೂರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚತ್ವಾರಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಸೋದಾಹರಣಂ ವ್ಯಾಖ್ಯೇತ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೂತ್ರಂ ಲಿಖಿತ್ವ ಅದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಸೂತ್ರಂ ಲಿಖಿತ್ವ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ 4, 8 ಈ ರೀತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯೋ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ. ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ಘಟಕ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬೋಣ. ಈ ಘಟಕ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಲದ C1 ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, C1 ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ನ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಬರ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೌದು ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. C1 ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಘಟಕ ಒಂದು ಮುಗಿಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ C1 ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಶ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಾ ಮೇಡಮ್? ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ, ಅವ್ಯಯಿ ಭಾವ ಸಮಾಸನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನಾನು ಈ ಅಂಶವನ್ನ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ಲಿಲ್ವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ 2 ಸಮಾಸಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಅವ್ಯಯಿ ಭಾವ ಮತ್ತು ತತ್ಪುರುಷ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೋ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ ಹಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ 2 ಸಮಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಏನು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಗತಿಗಳು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ 30, 31 2 ದಿನ, ಈ ತಿಂಗಳ 30, 31ಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇವರ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 30-31 ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಸಂಸ್ಕೃತ MA ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಸಕ್ತರಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 30-31 ಈ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಸ್ತು, ಪುನಃ ಶ್ವಃ ಚತುರ್ವಾದನೆ ಮಿಲಾಮಃ. ವಾಕ್ಯಕಾರಂ ವರರುಚಿಂ ಭಾಷ್ಯಕಾರಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪಾಣಿನಿಂ ಸೂತ್ರಕಾರಂಚ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ಮುನಿತ್ರಯಂ. ಮುನಿತ್ರಯಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತದುಕ್ತಿಃ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ವೈಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀಯಂ ವಿರಚ್ಯತೆ. ಧನ್ಯವಾದಃ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದः ಆಚಾರ್ಯ.